बयान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। हल्ला का ये एक नवाही गांव है लखो डैर, जहां पे एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो रूनमा हुआ है। आज मैं उस लोकेशन पे मौजूद हूं जहां पे एक मर्डर हुआ है। और मर्डर क्यों हुआ है, क्या झगड़ा था, क्या तनाज़ा था, किस वजह से एक जान को ज़ाया किया गया है, ये मैं जो इलाका के ये रहने वाले मकीन हैं और जिनका ये मर्डर हुआ है उनसे जानने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहें हल्ला न्यूज़, ये आपका अपना चैनल है। सर मुझे आप ये बताइएगा, जब ये कत्ल हुआ है तो आप मौके पे मौजूद थे, कैसे ये कत्ल हुआ है, क्या तनाज़ा था, क्या झगड़ा था? झगड़ा राह का झगड़ा लंघन टप्पन तो रेहड़ियां पिछे बंद है ना, एक राह ही छड्या रस्ते दे विच तोड़ो तोड़, ठीक है। उन्होंने दे विचों बना देंदे ने कि असीं 3 किल्ले दा राह छड्या, असीं भी नाल साडा भी 3 किल्ले दा राह पूरा है, ठीक है। उनके विच इन्हां जी आख्या जी तू अपना राह वो घेर लेंदे ने, साडा राह नहीं घेरदे, यानी कि आकड़ बाई वो अपने आप ताकतवर समझदे सानूं इन्हां साडे अगे किहड़ा बोलदा। असीं उन्हां दा फसल होवे, असीं उन्हां दा फसल ठीक है जी, आप उन्हां दा साडा फसल होवेगा, उन्हां साडी फसल जो साडा तबाह कर असीं सामने नहीं बोलना। साडे वाले साहब चलो झगड़ा ही नहीं करना, मकाल ही नहीं करना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, 3 ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛਡਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਾਹੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜੋ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। अल्लाह पाक भी इस चीज़ से राजी रहता है। नाज़रीन ये तीसरे घर का झगड़ा है और जो बंदा कत्ल हुआ है वो सिर्फ लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए आया था, उसका बस यही रोल था। जो उसको सज़ा मिली, आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। जो उसके लाहिकीन हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो खुदा हुकूमत से क्या तल्लुकात रखते हैं और उनके साथ ज़्यादती तो हम सबको पता है कि बहुत बड़ा सानिया हुआ है। एक यंग फर्द की डेथ हुई है और डेथ का मामला जो है वो भी यही है कि तीसरे घर की लड़ाई में बस उसका रोल था कि वो लड़ाई को ख़त्म करवाने के लिए आया था, तो वो कत्ल हो गया। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनका कोई इनके साथ झगड़ा था या फिर वो ये जो इनके जिनका झगड़ा था ये जो कह रहे हैं ये वाकई सच है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛਡਾਇਆ, ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੰਜਰ ਔਰ ਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੱਲੋਂ DIG पंजाब ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ। नाजरीन ये एक शरीफ फैमिली है, इनका कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी किस्म का इनका लेना देना नहीं है जिनका कत्ल हुआ है। इनका यही मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CM पंजाब और DIG पंजाब जो हैं वो इस खबर का एक्शन लें, वो नोट्स लेते हुए ये पूरे जो मामलात हैं उनकी एक रिपोर्ट लें और इनको इंसाफ फराहम करें। उनके छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो हुकूमत से क्या तोहफे रखते हैं। सर साडा इन्हां दा कोई झगड़ा नहीं गा, झगड़ा इन्हां दा आपस च जेहड़ी चलो बयान लै चुके जे। इहदे ताए दा बेटा वो वकील बनदा पिया, अगले दिन
ਪੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਨਾ ਲੜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੋਧ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਆਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਢਣ ਆਏ ਉਹ ਮਰੱਬਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਤਰੀ ਇਹ ਦਵਾ ਦਾ ਵਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਕਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਲੱਖੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੀਨਾ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।